me. Thank you, Father, for boldness and utterance in Jesus' name. Amen. So last night, we had a prophetic meet. And after the prophetic meet, I sat meditating on all the prophecies that were spoken over me and I was really excited. But then the Holy Spirit spoke to my heart and said, the greatest prophecy you would ever hear is that I love you, that Jesus loves you. Amen. काल रात्री जसं आम्ही प्रॉफिटिक मीटसाठी ऑनलाईन भेटलो होतो त्यावेळेस आम्ही प्रत्येकांवर वचन बोलतो आणि प्रगटीकरण बोलतो. त्यावेळेस प्रत्येकाने जस्ट माझ्यावर प्रगटीकरण केले. त्यावेळेस मी त्या मनन करत होते माझ्या प्रगटीकरणावर. आपण देवाचं जस्ट देव मला असं म्हणला की सर्वात मोठं प्रगटीकरण जे आहे ते म्हणजे मी तुझ्यावर प्रेम करतो. God loves us. Amen. Amen. And then, if you can turn with me to the book of Luke. आपण बघूयात हे देवाचं प्रेम आपण बघूयात लुकाच्या पुस्तकामध्ये. Yeah, you come to book of Luke, chapter. Just give me a second. It's chapter 7:37. No, not that one. Okay, 11:13. You said. Yes, 11:13. Yeah, 11:13. Correct. Yeah, and it's basically Jesus is telling people that if they love their children so much, okay, and when their children ask them, they give them good things, how much more will Father God give good things to those who ask him? So you look at 11:13, it says, if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give Holy Spirit to those who ask him? Amen. Amen. You read it from 11:11. No, 11:13 only. 11:13. Okay. लुकाचं पुस्तक 11व्या अध्यायामध्ये 13वं वचन असं म्हणतं की तुम्ही वाईट असताही तुम्हाला आपल्या मुलांना चांगले देणग्या देण्याचे कळते. तर मग स्वर्गीय पित्याजवळ जे मागतात त्यांना तो किती विशेष करून पवित्र आत्मा देईल. Come on. Okay, so that when you look at that context, it's a comparison between two fathers, an earthly father and a heavenly father. Amen. जस आपण हे वचन जसं आपण वाचतो आपल्याला हे वचन या वचनामध्ये असं दिसतं की ह्या वचनामध्ये दोन जे पिता आहेत त्यांची जी तुलना केली आहे, जी म्हणजे आपले स्वतःचे ज्यांनी आपल्याला जन्म दिला आणि स्वर्गीय पिता ह्या दोघांची या वचनामध्ये तुलना केली आहे. Amen. And Jesus, like I said last night, I heard the Holy Spirit tell me, Jesus loves you. I love you. That's what I heard. आणि जसं पवित्र आत्मा म्हणतो की येशू तुमच्यावर प्रीती करतो, तेच वचन तेच सुंदरचा आवाज मी येशूचा ऐकला की मी तुझ्यावर प्रेम करतो. Amen. So it's just not comparison of him as a father. Think of it, if you compare all the world's men, the greatest lovers and the greatest love stories that you've read and heard, it's so exaggerated, right? What a man does for a woman or what a brother does for his sister. There are glorified stories of what a father does for his child. There are glorified stories of love, of earthly love. आणि आजच्या जगामध्ये आपण असं बघतो की प्रेम या गोष्टीवर बरेच सारे पिक्चर आलेत है ना, बरेच सारे सिनेमा आलेत आणि आपल्याला दिसून येतं की एखादा पती किंवा एखादा प्रियकर आपल्यावर किती प्रेम करतो, राईट? ह्या सर्व गोष्टींचा पिक्चर सिनेमा आला आहे. पण आपल्याला महत्वाचं हे आहे की आपल्याला ही गोष्ट माहित आहे की प्रथम परमेश्वर आपल्यावर किती प्रेम करतो. If someone being so worldly can love so much, now you think how much your Father in heaven loves you. Amen. जसं आपल्याला माहित आहे की हे जागतिक प्रेम किती प्रेमळ आहे, पण याच्यापेक्षा जास्त जसं आपल्याला माहित आहे की आपला जो पिता आहे तो आपल्यावर किती जास्त होऊन आपल्यावर प्रेम करतो. Amen. See, and then we were discussing this Luke chapter 7. Okay, come to Luke chapter 7 and let's read from verse 36, 36, right? That was, yeah. Luke 36. Chapter 7. Yeah, Luke chapter 7, verse 36 onwards, let's start reading. And then it says, then one of the Pharisees asked him to eat with him. And he went to the Pharisee's house and sat down to eat. And behold, a woman in the city who was a sinner
when she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil and stood at his feet and behind him weeping. And she began to wash his feet with tears and wiped them with the hair of her head. She kissed his feet and anointed them with the fragrant oil. Now, when the Pharisees who had invited him saw this, he spoke to himself, saying, "This man, if he were a prophet, would know who and what manner of woman this is who is touching him, for she is a sinner." And Jesus answered and said to him, "Simon, I have something to say to you." So he said, "Teacher, say it." There was a certain creditor who had two debtors. One owed 500 denarii and the other 50. And when they had nothing with which to repay, he freely forgave them both. Tell me, therefore, which one of them will love him more? Simon answered and said, "I suppose the one whom he forgave more." And he said to him, "You are right, you have rightly judged." Then he turned to the woman and said to Simon, "Do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. You gave me no kiss, but this woman has not ceased to kiss my feet since the time I came in. You did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. Therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much, but to whom little is forgiven, the same loves little." Then he said to her, "Your sins are forgiven." इमेन इमेन इमेन. आपण लूक याचा 7वा अध्याय 36 वचनापासून आपण वाचणार आहोत. त्याच्यामध्ये असं म्हटलं जातं की परुषातील कोणी एकाने त्याला आपल्या येथे भोजन करण्यास विनंती केली आणि तो त्या पुरुषाच्या घरी जाऊन भोजनास बसला. तेव्हा पहा, त्या गावात कोणी एक पापी स्त्री होती. तो पुरुषाच्या घरात जेवायला बसला आहे हे ऐकून ती सुगंध तेलाची अलबास्त्र कुपी घेऊन आली आणि त्याच्या पायाशी मागे रडत उभी राहिली व आपल्या आसवांनी त्याचे पाय भिजवू लागली. तिने आपल्या डोक्याचे केसांनी ते पुसले, त्याच्या पायाचे मुख घेतले आणि त्यांना सुगंधित तेल लावले. तेव्हा ज्या पुरुषाने त्याला बोलावले होते त्याने हे पाहून आपल्या मनात म्हटले, हा संदेष्टा असता तर आपल्याला शिवता असलेली स्त्री कोणी व कशी आहे, म्हणजे ती पापी आहे हे त्याने ओळखले असते. तेव्हा येशूने त्याला म्हटले, शिमोन, मला तुमच्या बरोबर काही बोलायचे आहे. तो म्हणाला, गुरुजी बोला. एका सावकाराचे दोन कर्जदार होते. एकाला 500 रुपये देणे होते व एकाला 50 होते. देणे फेडण्यास त्याने त्याजवळ काही नव्हते, म्हणून त्याने त्याला दोघांना ते सोडले. तर त्यातून कोणता त्यावर अधिक प्रीती करेल? शिमोनाने उत्तर दिले, ज्याला अधिक सोडले तो, असे मला वाटते. मग त्याला तो म्हणाला, बरोबर ठरलेस. तेव्हा त्याने त्या स्त्रीकडे वळून शिमोनाला म्हटले, तुम्ही ह्या बाईला पाहताना मी तुमच्या घरी आलो तेव्हा तुम्ही मला पाय धुण्यासाठी पाणी दिले नाही, परंतु हिने आश्वासाने माझ्या पाय भिजवून आपल्या केसांनी ते पुसले. तुम्ही माझे मुख घेतले नाही, परंतु आता असल्यापासून हिने माझ्या पायांचे मुख घेणे थांबवले नाही. तुम्ही माझ्या मस्तकाला तेल लावले नाही, परंतु हिने माझ्या पायांना सुगंध तेल लावले. या कारणास मी तुम्हाला सांगतो, जिचे ही पुष्कळ पापे आहेत त्यांची क्षमा झाली आहे, कारण हिने फार प्रीती केली. ज्याला थोडक्या क्षमा झाली आहे तो थोडकी प्रीती करतो. मग त्याने त्याला म्हणाले, तुमच्या पापांची क्षमा झाली आहे. Amen. So the greatest sign of knowing that God loves you and receiving his love is receiving his forgiveness. Amen.
सर्वात उच्च प्रेम जे आहे ते देवाकडून येतं आणि जेव्हा ते प्रेम आपल्याला भेटतं तेव्हा आपल्याला माहित आहे की आपली पापांची क्षमा झाली आहे कायमची. Yeah, yeah, we see this woman, see, the thing is, Bible doesn't say one is more sinful than the other. That's nowhere in the Bible. That's man's standard. देवाचं वचन असं कधीच म्हणत नाही की तू या व्यक्तीपेक्षा जास्त पापी आहे, श्रापित आहे, असं कधीच म्हणत नाही. कारण Yeah. देवाचं Amen. Amen. So because Jesus very clearly said, even if you think in your heart, of murdering someone, it's like you've murdered. If you have thought of a person lustful things, it is as bad as committing adultery. Amen. देवाचं वचन असं म्हणतं की जर तुम्ही कल्पना जे आपल्या मनामध्ये किंवा आपल्या मनामध्ये जर तुम्ही कल्पना करतात की मी कोणाचा खून करेल किंवा वाईट बेविचार करेल, त्या क्षणी तुम्ही तुमच्या मनामध्ये ते करून बसला आहात. Yeah, so God doesn't have the world standard. You're worse and she's better. Amen. तर देवाकडे हे जागतिक नियम नाहीये की ही चांगली आहे तुझ्यापेक्षा किंवा तो चांगला आहे तुझ्यापेक्षा. Your realization for the need of a savior. Amen. तुम्हाला कळेल इतपत की देव जो आहे तो तुमचा उद्धार करणारा आहे. Your realization for a need of the savior and how much you need the savior will lead to your response of how much you love him. तुम्हाला कळणे इतपत की देव जो आहे तो तुमचा उद्धार करणारा आहे आणि तो तुमच्यावर किती प्रेम करतो, किती प्रीती करतो, हे तुम्हाला कळणं फार गरजेचं आहे. No, it is not like that. You need to know how much you need his forgiveness, है ना? मतलब I know I was the worst sinner. Okay, I know I was the worst sinner. Therefore, when I am forgiven, I have this great love for the Lord because I was the worst of sinners. आपल्याला हे कळायला पाहिजे की तो आपल्या पापांची तो क्षमा करतो. कारण मला असं आहे की मी जे आहे मी खूप जास्त पापी होते असं आपण असं मी म्हणते. पण मला माहित आहे की ज्यावेळेस माझ्या पापांची क्षमा झाली आहे तशी क्षमा मला कोणी देऊ नाही शकत. Amen. Amen. And what I stand in front of God is not based on who I am, but because of what my Jesus did for me. Amen. मी देवाच्या समोर अशी उभा राहते याच्याकडून काही फरक नाही पडत की मी कोण आहे, पण मला हे माहिती आहे की देव कोण आहे माझ्यासाठी. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. And when Jesus was asked to sum up all the commandments, what did he say? Love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind. Love him above everyone and everything. Amen. जस देवाने ती 10 आज्ञा दिली होती त्या आज्ञेमध्ये असं म्हटलं आहे की तुम्ही तुमच्या देवावर प्रीती करा, तुमच्या हृदयाने प्रीती करा, तुमच्या मनाने प्रीती करा आणि सर्व गोष्टींनी तुम्ही तुमच्या देवावर प्रीती करा. And he says love your neighbor like you love yourself. ते म्हणतात की देवावर अशी प्रीती करा जसं तुम्ही तुमच्या शेजाऱ्यावर प्रीती करता. Yeah, actually in the Bible, the comparison made to the way Jesus loves the church, that he laid himself down for the church, right? He died and he laid himself down for the church. That is the greatest form of love, to give yourself up for the one you love. Amen. जस देवाने आपला आत्मा जेव्हा सोडला तेव्हा त्यांनी प्रत्येक मंडळीसाठी त्यांनी आपला आत्मा सोडला आणि ती गोष्ट आपल्याला कळली फार गरजेची आहे की ही जी प्रीती आहे ती आपल्याला त्यांनी दिली आहे. Amen, amen. In the book of 1 John 3, if you come to the book of 1 John 3, we learn about how we love God. 1 John 3, okay. पहिले योहान 3ऱ्या अध्यायामध्ये असं लिहिलं आहे की आपल्याला माहित आहे की प्रभू येशू परमेश्वर आपल्यावर किती प्रीती करतो. No. We are learning about how we love God. We are going to learn about this. Sorry. पहिले योहान याच्या 3ऱ्या अध्यायामध्ये आपण शिकणार आहोत की प्रभू येशू आपल्यावर किती प्रीती करतो. Okay, okay, so if you look at the verse 9 onwards, okay, 3rd chapter verse 9 onwards, whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him and he cannot sin because he has been born of God. Amen. पहिले योहान 3ऱ्या अध्यायामध्ये 9व्या वचनामध्ये असं म्हणतात की जो कोणी देवापासून जन्मलेला आहे तो पाप करत नाही, कारण त्याचे बीज त्यामध्ये राहते.
त्याच्याने पाप करवत नाही, कारण तो देवापासून जन्मलेला आहे. Amen. Amen. So then you further read, in this children of God and the children of the devil manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. यावरून देवाची मुले व शैतानाचे मुले उघड दिसून येतात. जो कोणी नीतीने वागत नाही ता नाही, व जो आपल्या बंधूवर प्रीती करत नाही तोही नाही. Not as Cain, who was the wicked one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his works were evil and his brothers righteous. जसं आपल्याला उत्पत्तीमध्ये No, read it here. It's written there itself. Verse 12. जो संदेश तुम्ही प्रभंबापासून ऐकत आला तोच आहे की आपण एकमेकांवर प्रीती करतो. काईन व त्या दुष्टाचे होतात व त्याने आपल्या बंधूचा वध केला, त्यासारखे आपण नसावे. त्याने त्याचा वध कशासाठी केला? कारण कायनाचे कृत्य दृष्टात होत नाही, त्याच्या बंधूचे नीतीची होती. Amen, amen, amen. So, this when you read this itself, you see what God is saying is that you have heard from the beginning, we should love one another. And we have seen what did Cain do? He did not love his brother. He killed his brother. Now, further in 13, we read, do not marvel, my brethren, if the world hates you. Okay, I'll just read a bit further down. We know that we have passed from death to life because we love the brethren. He who does not love his brother abides in death. Whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Amen. बंधूंनो, जग तुमचा दोष कर याचे आश्चर्य मानू नका. आपण बंधुजनावर प्रीती करतो यावरून आपल्याला कळून येते की आपण मरणातून निघून जीवनात आलो आहोत. जो प्रीती करत नाही तो मरत नाही. जो कोणी आपल्या बंधूचा दोष करतो तो नरसिंहक आहे, आणि कोणी नरसिंहकाच्या ठाई सर्वकालिक जीवन राहत नाही, हे तुम्हाला माहित आहे. Jesus is comparing hating to murdering. I mean, the Bible is comparing hating to murdering here. देवाचं वचन जे आहे ते तुलना करत आहे की खून करणं है ना, जी अजिबात देवाला आवडत नाही, हे ती गोष्ट याच्यामध्ये तुलना केली आहे. खुनासोबत याची तुलना केली आहे. Hatred is being compared to murder. Like, hatred is equivalent to murdering. Hatred. Nafrat. ओके. नफरत जी आहे त्याची जी तुलना आहे त्याची तुलना खून म्हणजे मर्डर सोबत केली आहे. And we saw in the previous thing where we read about that woman who poured the alabaster oil, forgiveness was equivalent to love. आणि आपण आधीच्या वचनामध्ये असं बघितलं की जी व्यक्ती देवाकडे अतिशय मूल्यवान अलाबास्टर हे तेल घेऊन येते, त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येतं की त्या व्यक्तीने किती प्रेमाने ते तेल घेऊन देवाचा अभ्यंग करते ती. And Jesus himself says, he who's forgiven much loves much. आणि प्रभू परमेश्वर हेच म्हणतो की जी व्यक्ती क्षमा करते तीच व्यक्ती खूप जास्त प्रेम करते. We can say it that way too, and you will forgive only when you are received the forgiveness. जिसने क्षमा रिसीव किया है वही प्यार कर सकता है. जिसने परमेश्वर का क्षमा रिसीव किया है वही प्यार कर सकता है. त्याने परमेश्वराचा क्षमा ग्रहण केला आहे तीच व्यक्ती प्रेम करू शकते. Correct. Now we further read in verse 16, by this we know love, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. But whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Shila mama kasha mama mama. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Daddy, for good network. व आपला बंधू गरजावंत
आहे हे पाहून जो स्वतःला त्याच्या कळवळीने देऊन देत नाही, त्याच्या ठायी देवाची प्रीती कशी राहणार? Okay, you I think got frozen in between because of some network issues. So basically, just tell them it is 1 John 3 verse 16 to 17 that we're referring off. आपण जे वचन वाचलं ते पहिला योहान 3ऱ्या अध्यायापासून आपण जे वचन वाचला, 3ऱ्या अध्यायापासून 3ऱ्या अध्याय 9व्या वचनापासून 17व्या वचनापर्यंत आपण हे वचन वाचलं आहे. Amen, amen, amen. Okay, so here we see him make a very clear thing. It's very clearly told, that if you don't love your brother who's in need, don't think you love God. Okay, don't be in this misunderstanding that you love God if you don't love someone whom you see in need. ह्या वचनामध्ये असं लिहिलं आहे की तुम्ही ही मिसअंडरस्टँडिंग घेऊ नका की तुम्ही तुमच्या भावावर प्रीती करता कारण त्याला गरज आहे, नाही असं नाहीये. Amen, amen. Because Jesus also said this very clearly, that when I was hungry, you did not give me food to eat. When I was naked, you did not give me clothes to wear. And when these people come to him, they were like, when did we do that? And then he tells them, that is when I was when you saw a poor person, when you saw a naked person, when you saw a hungry person, and you did not take care of them, when you denied them, it was you denying me. देवाचं वचन असं म्हणतं की ज्यावेळेस मला गरज होती, ज्यावेळेस मला भुकेची गरज होती, तेव्हा माझ्याकडे मला कोणीही जेवण दिलं नाही. मला वस्त्राची गरज होती, तेव्हा मला कोणीही वस्त्र दिले नाही. पण देवाचं असं वचन म्हणतं की ज्यावेळेस तुम्ही गरिबांकडे बघता आणि तेव्हा तुम्हाला दिसतं की त्यांना खायला प्यायला काही नाहीये, त्यांच्याकडे वस्त्र नाहीये, ज्यावेळेस तुम्ही त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही, ज्यावेळेस तुम्ही त्यांना दुर्लक्ष करून जाता, म्हणजेच तुम्ही मलाही दुर्लक्ष करून जाता. So when these people come to him, he actually tells them that they did not love him when they denied the hungry, when they denied taking care of the naked, when they denied taking care of the fatherless, when they denied taking care of the poor. Okay, who were they denying? They were denying God himself. They were denying Jesus himself. ज्यावेळेस तुम्ही मला नाकारता, म्हणजे मला ज्यावेळेस वस्त्राची गरज होती त्यावेळेस माझ्याकडे वस्त्र येत नाही, ज्यावेळेस मला भुकेची गरज होती तेव्हा माझ्याकडे जेवण येत नाही, ज्यावेळेस तुम्ही मला नाकारता म्हणजे तुम्ही प्रथम परमेश्वराला तुम्ही नाकारता. So this is in you'll see it in Matthew chapter 25. Finally, in verse 45, he tells them, assuredly I say to you, as much as you did not do to the one of the least of these you did not do it to me. So to paraphrase it, he said, whatever you did not do to the smallest, the poor, when you could help, when I had blessed you with the blessing to help others, and you did not help others, right? That's when you denied me. Amen. Matthew, which is the verse? 25, Matthew 25. Matthew chapter 25, somewhere around 45, 43 or something. Okay. My Bible again to it. Yeah, 45. Okay. मत्ती या पुस्तकातले 25 अध्याय त्याचा 45 वचनामध्ये असं लिहिलंय की तेव्हा तो त्यांना उत्तर देईल, मी तुम्हाला खचित सांगतो की ज्या अर्थात या कनिष्ठ पैकी एकालाही केले नाही, त्या अर्थी तो मला केले नाही. Man. And I want to tell you this, the key to walking into this kind of love where you're able to give, you're able to lay your life down just like Jesus did. मला तुम्हाला हे सांगू इच्छिते की ज्यावेळेस तुम्ही हे वचन ज्यावेळेस तुम्हाला कळतं आणि तुम्ही आपलं जीवन येशूकडे अर्पण करण्यासाठी ज्यावेळेस तुम्ही तयार होता, जसा प्रभू परमेश्वर त्यांनी आपल्यासाठी त्याचं जीवन अर्पण केलं आहे. The key to doing all this. हे जे आहे हे चावी करेक्ट, द चावी टू डू दिस. कैसे तुम कर पाओगे? ये तुम्हारे और मेरी बस की बात नहीं है ऐसे प्यार करना, पर हम ये कैसे कर पाएंगे? दिस इज नॉट इन आवर कैपेबिलिटी टू लव दिस वे. हाउ आर वी एबल टू लव दिस वे?
Amen. हे आपल्या हातात नाहीये की आपण एकमेकांवर एवढी प्रीती करतो. ही जी चावी आहे, ही जी देवाने आपल्याला दिली आहे आणि या प्रेमाचं जे आहे हे देवाने आपल्यासाठी अर्पण Ruko, केले ruko, आहे. ruko. No, no, wait. You know what that chabi is? मला तुम्हाला सांगायचं की ती जी चावी आहे ती काय आहे माहिती आहे का? He who is forgiven much loves much. जो क्षमा करतो, तो प्रीती करतो. क्षमा करतो नहीं, जिसने रिसीव किया क्षमा, जिसने ज्यादा क्षमा रिसीव किया वो ज्यादा प्यार करता. He who is forgiven much loves much. जी व्यक्ती सर्वात जास्त क्षमा अ, स्वीकार करतो. स्वीकार करते, ती व्यक्ती सर्वात जास्त प्रेम करते. Amen. That is your key, not your self righteousness, not you depending on what you can do and you cannot do, but you completely surrendering to Jesus and saying, Jesus, I need you. I cannot do life without you. इमॅन इमॅन. हीच जी चावी आहे ती मला तुम्हाला द्यायची आहे की हे जे प्रेम आहे हे स्वतःच हे अधर्मीपणाचं प्रेम नाहीये, पण हे प्रभू येशूनी आपल्याला जे दिलं आहे आणि आपण प्रभू येशूला म्हणू शकतो की प्रभू येशू तू आमच्यावर प्रीती करतो, तू आमच्यावर प्रेम करतो And without this love, I can't do life. आणि तुझ्या प्रेमाशिवाय मी काही करू शकत नाही. And it's you can't, you in your own strength can't say, oh, you know what, I'm going to live for others, I'm going to lay myself down for others. It can't happen in your own worldly carnal self. It can happen only when you receive agape, when you receive God's love. इमॅन इमॅन इमॅन. ही गोष्ट आपल्या हातात नाही की मी दुसऱ्यांसाठी जगतो, मी दुसऱ्यांसाठी जीव देतो. हे अजिबात अशक्य आहे आजच्या काळामध्ये. पण हे कधी शक्य होणार ज्यावेळेस तुमच्याकडे अगापे प्रेम, जे देवाचं प्रेम तुमच्यामध्ये आहे, त्यावेळेस ही गोष्ट शक्य होणार. का? कारण देवाने ज्या प्रेमाने आपलं अर्पण केलं आहे त्याच प्रेमाने आपण दुसऱ्यांसाठी अर्पण करू शकतो. Yeah, amen. If we go on reading everything that is written in that chapter, right? You go on reading, you go read the 3rd chapter, read the 4th chapter. It's all about God's love and how he loves us. आणि जेव्हा तुम्ही वचन वाचाल, पहिला अध्याय, John. दुसरा अध्याय, योहानाचा John, the 1 पहिला John योहान 3, 4, 5. When you read 1 John 3 and 4, especially, talks so much about God's love. इम्यान. जर तुम्ही वाचाल पहिले योहान याच्या 3ऱ्या, 4थ्या, 5व्या अध्यायापासून या अध्यायांमध्ये लिहिलं आहे की देवाचं प्रीती प्रेम याबद्दलच तुम्हाला या अध्यायातून कळेल. Yeah, let's look at chapter 4, 1 John 4 verse 7. ओके. पहिला योहान 4थ्या अध्याय आणि 7व्या वचनाकडे आपण जाऊयात. It says, and from there we're going to read, okay, all the way. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. And he who does not love does not know God, for God is love. In this, the love of God was manifested towards us, that God has sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. How do you and I Amen. live and love? It's through Christ. It cannot be in your and my strength. इमॅन इमॅन. 7व्या वचनाकडे आपण जाऊयात. ते 7वं वचन असं म्हणतं की प्रियजन हो, आपण एकमेकांवर प्रीती करावी, कारण प्रीती देवापासून आहे. जो कोणी प्रीती करतो तो देवापासून जन्मलेला आहे व देवाला ओळखतो. जो प्रीती करत नाही तो देवाला ओळखत नाही, कारण देव प्रीती आहे. देवाने आपल्या एकुलत्या एक जन्मलेला पुत्राला जगात पाठवले आहे, यासाठी की त्याद्वारे आपल्याला जीवन प्राप्त व्हावे. यावरून देवाची आपल्यावरील प्रीती प्रकट झाली. Yeah, and we can live only through him. आणि आपण फक्त आपण जगू शकतो, देवामुळे आपण जगू शकतो. Yes, because he is life. Remember, if you don't love, you're in death. कारण प्रभू येशू जीवन आहे आणि जर ते जीवन आपल्याकडे नाही तर आपण कदाचित मरण पावू. So in the next verses, in this is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation of our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.
Okay, I'll read that once again. In this is love, not that we loved God. It's not about what you can do for God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Amen. प्रीती म्हणावी तर हीच. आपण देवावर प्रीती केली आहे केली असे नाही, तर त्याने तुमच्यावर प्रीती केली आणि तुमच्या आमच्या पापांचे परिश्चित व्हावे म्हणून स्वतः पुत्र पाठवले. प्रियजनांनो, देवाने जर आपल्यावर अशी प्रकारे प्रीती केली, तर आपणही एकमेकांवर प्रीती केली पाहिजे. Amen. Amen. So when God tells you, I love you, right? When this is a word spoken over you that God loves you, then it is Him telling you, I died for you. I took your place. I took your sins. I took your shame. I am here standing to make sure every blessing is yours. Amen. Amen. जस्ट प्रभू परमेश्वर असं म्हणतो की मी तुमच्यावर प्रीती केली आहे. मी तुमच्या जागेवर मरण पावलो आहे. मी तुमचं पाप घेतला आहे. मी तुमचं सर्व आजार मी माझ्या अंगावर घेतला आहे आणि हीच प्रीती मी तुमच्यावर केली आहे. अशी प्रीती तुम्ही लोकांवर करा. Amen, amen. Actually, the verses ahead are so beautiful. I can't miss any of them. So let's go to 12. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. By this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. And we have seen and testify that the Father has sent the Son as Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God abides in Him and He in God. And we have known and believed that the love that God has for us, God is love, and he who abides in love abides in God and God in him. Amen. याच वचनामध्ये 12व्या याच अध्यायामध्ये 12व्या वचन असं म्हणते की देवाला कोणी कधीही पाहिले नाही. आपण एकमेकांवर प्रीती करत असेल तर देव आपल्या ठायी राहतो आणि त्याची प्रीती आपल्या ठायी पूर्णत्व पाहिली आहे. आपण त्यामध्ये व तो आपल्यामध्ये राहतो. हे आपण यावरून ओळखतो की त्याने स्वतःच्या आत्म्यातून आपल्याला दिले आहे. आम्ही पाहिले आहे व तुम्ही साक्ष देतो की पित्याने पुत्राला जगात तारणारा म्हणून पाठवले आहे. येशू हा देवाचा पुत्र आहे असे जो कोणी कबूल करतो त्याच्या ठायी देव राहतो व तो देवाच्या ठायी राहतो. देवाची आपल्यावर जी प्रीती आहे ती आपल्याला कळून आली आहे व आपण तिच्यावर विश्वास ठेवला आहे. देव प्रीती आहे. जो प्रीतीमध्ये राहतो तो देवामध्ये राहतो व देव त्याच्यामध्ये राहतो. Okay, I want to tell you that if you have an identity crisis and you wonder whether God loves you, and if you're wondering whether you love God back, I'll solve that for you today. मला तुम्हाला सांगायचंय की ज्या वेळेस you said identity crisis, right? Yeah, if you have an identity crisis, whether you're wondering whether you love God or God loves you, if you have those kind of questions, we'll just solve those questions. We'll answer those questions now. जर तुम्हाला हे चिंता किंवा तुम्हाला हे डाऊट आपण म्हणू शकतो की ओळख क्रश म्हणजे येशू मधली जी ओळख आहे ह्याचा जर तुम्हाला जर का डाऊट आहे आज हे मी तुमच्यापासून एकदम क्लिअर म्हणजे मी तुम्हाला सांगणार आहे. Yeah. See here, if you look at verse 13, it says, we know that we abide in him and he in us because he has given us his spirit. 13 वचन असं म्हणतं की आपण त्याच्यामध्ये राहतो आणि त्यांनी आपल्याला आत्मा दिला आहे. See, because once you receive Jesus, okay, once you say Jesus is Lord, his spirit lives in you. जसं आपल्याला कळतं की प्रभू परमेश्वर देव आहे त्याचा आत्मा आपल्यामध्ये वस्ती करतो. So here's the deal. Here is the key again that I'm going to throw to you. हीच चावी आज मला तुम्हाला द्यायची आहे. Yeah, see, you are already having the spirit of God in you. तुमच्याकडे आधीपासूनच पवित्र आत्मा तुमच्या मध्ये दिला आहे. So you have the spirit of love in you.
मग तुमच्याकडे देवाचं प्रेम तुमच्याकडे आहे, आधीपासून then आहे. then the only reason you are not experiencing it is because you are not meditating on what he has done for you. एकच गोष्ट जी तुम्हाला कळत नाहीये कारण किंवा ते तुम्हाला दिसत नाहीये, समजत नाहीये कारण त्या वचनावर तुम्ही मनन किंवा चिंतन करत नाही आहात. See, if you go above and you read, okay, verse 10, that verse 10 should become your meditation. 10वं वचन जेव्हा तुम्ही वाचाल तेव्हा ते तुम्हाला कळेल की ह्या वचनावर आपल्याला मनन करायचं आहे. What is that verse? It is saying Jesus paid the price for all my sins. My sins are forgiven. All my sins, all my sins. Every accusation the devil has against me. Oh, my Jesus paid the price for it. इमेन इमेन. जसे 10वे वचन जेव्हा तुम्ही वाचाल तेव्हा तुम्हाला असं दिसेल की प्रभू येशूने माझ्यावर एवढी प्रीती केली की त्याने माझं प्रत्येक गोष्टीचं त्याने आधीपासून परतफेड केली आहे. माझ्या पापांची परतफेड केली आहे. माझ्या प्रत्येक गोष्टी म्हणजे आजारीची परतफेड येशूने आधीपासूनच केली आहे. I want to tell you, God never blames you. देव कधीच तुम्हाला दोषी धरत नाही. Who is the accuser of the brethren? कोण दोषी धरणार आहे तुमच्या भावास? The devil. The devil is the accuser. सैतान तुम्हाला दोषी धरतो. God has set you free. देवाने तुम्हाला त्याच्यापासून मुक्त केलं आहे. He gave his son to die for you. त्याने आपला एकुलता एक पुत्र तुमच्यासाठी मरणास दिला आहे. So the established fact is you are made right with God. आणि हीच गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची की तुम्ही प्रभू येशू समोर धार्मिक ठरवला गेला आहात. So your sins are forgiven. म्हणून मला तुम्हाला सांगायचं तुमचं जे पाप आहे ते आधीपासूनच क्षमा केला आहे. Whenever a question comes to you and you think this something so good is not possible, it cannot happen to me, remember Jesus paid the price for that good thing to happen to you. Amen. जर तुम्हाला असं कळतं की ही चांगली जी गोष्ट ही माझ्यासाठी आहे का, ही खरंच माझ्यासाठी आहे का, तर तुम्ही हे आठवण करा की हो, येशूने तुमच्यासाठी तुमचं परतफेड केली आहे. तुमच्यासाठी आधीच तुमच्यासाठी त्यांनी ठरवून ठेवलं आहे. Yeah, like how a thermometer is used to check the body temperature. जसं आपण बघतो की आपण जेव्हा डॉक्टरांकडे जातो तेव्हा ते थर्मामीटरनी आपला ताप तपासतात. Like that only, when you have thoughts that tell you, oh, how can I be so blessed? How can something so good happen to me? When you find yourself undeserving, recognize that you have still not accepted that you're completely forgiven. Amen. जसं आपल्याला हे कळतं, ज्या तापमान म्हणजे आपल्याला जसं तापमान आपल्याला कळून येते की हे एवढ्या डिग्रीमध्ये है ना, त्याच सेम तसंही आपल्याला कळून येते की प्रभू येशूचं जे प्रेम आहे ते त्याच तापमानाप्रमाणे ते आपल्यावर प्रीती करतो. What was the next part you said, Tish? No, I said that, see, when you feel, do I deserve this? But how can I'm not qualified for this blessing. I'm not qualified for this job. I'm not qualified. I did not do this. I did not do that. When you're looking at yourself, right? That should be used as a thermometer. Whenever you look into yourself, that thermometer should tell you that, you're being self-righteous. जसं आपल्याला कळतं की मी ह्या गोष्टीसाठी पात्रता नाहीये माझी, मला कुठेही जॉब लागू नाही शकत, चांगली गोष्ट माझ्यासोबत होऊ नाही शकत, ही का कारण मी कोणत्याही गोष्टीसाठी पात्रतात नाहीये. पण मला तुम्हाला हे सांगायचं की असं नाहीये. हे तुम्ही आठवा की प्रभू येशू आपल्यावर किती प्रीती करतो. No, what you said the second part. Yes, thank you, Jesus. So basically, that's what. So when you start recognizing that you have been made right with God, you will lose, sin will lose its hold over you. When you start seeing what Jesus did for you on the cross, you will stop being sin conscious. You will stop being self-righteous conscious. You will recognize that you've been made right with God because of Jesus Christ. जसं आपल्याला कळतं की जी हे आपली ओळख आहे ते स्वतः म्हणजे मीपणा नाहीये पण येशू आपल्यामध्ये आहे आणि त्याने आपल्याला प्रत्येक गोष्टीपासून मुक्त केलं आहे. व्हॉट इज अ सिन कॉन्शियस? पाप कॉन्शियस ना. पापापासून आपल्याला मुक्त केलंय आपण असं म्हणू शकतो. कारण आपल्या मनामध्ये आपण सतत म्हणू की अरे मी पापी आहे पण असं नाहीये. पण कारण येशूने ते पाप
आपल्यापासून दूर नेला आणि त्यांनी आपल्याला प्रीती दिली आहे, त्याचा आत्मा त्यांनी आपल्यामध्ये दिला आहे. Amen. Amen. And he's made us right. So the more you start dwelling on that, the lesser you will be conscious of your sins. ज्यावेळेस आपल्याला कळतं की देवाचा आत्मा आपल्याला दिला आहे आणि त्यांनी आपल्याला धर्मी केला आहे, त्यावेळेस आपल्याला असं असं कळतं की आपण पाप विरहित जीवन आपण जगत आहोत. The more you recognize it's because of Jesus that you're made right, the more you will find yourself deeper in love with him. जसं मला कळेल अधिक प्रभू येशूने आपल्याला धर्मी केला आहे, त्याच्या अधिक आपण येशूच्या प्रेमामध्ये आपण मुरून जाऊ. So start thanking God for making you right. देवाचा धन्यवाद करा की देवाने आपल्याला धर्मी केला आहे. That he's blessed you with every blessing and nothing will ever fall short for you. Amen. त्याने आपल्याला जागतिक पेक्षा जास्त आपल्याला आशीर्वादित केला आहे आणि ती कोणतीही गोष्ट आपल्याला कमी पडू देत नाही. He is your God. He will not leave you. तो तुमचा पिता आहे, तो तुम्हाला कधीच सोडणार नाही. When you get to that place, when you recognize you're forgiven much, you will love boldly, you will love much. जसं तुम्ही त्या जागेवर जाल आणि तेव्हा तुम्हाला कळेल की तेव्हा तुम्ही ओळखाल की येशू माझ्यावर किती प्रेम करतो. त्या क्षणी तुम्हाला कळेल की माझं प्रेम किती मौल्यवान आहे. Yeah, the Bible talks about so many blessings for the righteous. बायबलचं वचन असं म्हणते की या वचनामध्ये खूप सारे आशीर्वाद आहे जो व्यक्ती धर्मी आहे त्यासाठी. If you have not made a study on it, I urge you to make the study on the blessings of the righteous. जर का तुम्ही हे बायबलमध्ये वचनामध्ये वाचलं नसेल तर मी तुम्हाला कळकळीने सांगते की तुम्ही हे वाचा की देवाने आपल्याला अधर्म केला आहे, धर्मी केला आहे. Yeah, one of the blessings is that you know people who bless you will be blessed. एक वचन असं म्हणतं की तुम्ही लोकांना आशीर्वाद करा म्हणजे people who bless you will be blessed. जी व्यक्ती तुम्हाला आशीर्वाद करेल ती व्यक्ती आशीर्वादित होईल. Yeah, you know there are so many blessings that nothing can ever hurt you. Amen. येशू बायबलमध्ये बरेच सारे आशीर्वाद आहे जे तुम्हाला बाहेर कुठेच मिळणार नाही, पण तुम्ही हे वाचा, बायबलचे वचन जे आशीर्वाद जे आहे ते वाचा तुम्ही. Bible says nothing will ever hurt you. बायबलचं वचन असं म्हणते की कोणतीही गोष्ट तुम्हाला दुःखित पाडू शकत नाही. Amen. See, look at now the same chapter we come to 1 John 4:17. आपण पहिले योहान 17व्या वचनामध्ये आपण असं 1 John 4:17. पहिले योहान 4 अध्याय 17व्या वचनामध्ये असं म्हणत आहे की yes, love has been perfected amongst us in this that we may have boldness in the day of judgment, because as he is so are we in this world. न्यायाच्या दिवसांसंबंधाने आपल्या ठाई धैर्य असावे म्हणून त्याची प्रीती आपल्यामध्ये अशा प्रकारे पूर्णत्व पाहिली आहे. कारण जसा तो आहे तसे ह्या जगात आपणही आहोत. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. Amen. देवाच्या प्रीतीमध्ये काहीही भीती नाही, कारण जे बरोबर प्रेम जे आहे ते त्या भीतीपासून आपल्याला मुक्त करते. But he who fears has not been made perfect in love. जी व्यक्तीकडे भीती आहे ती व्यक्ती देवाच्या प्रेमामध्ये बरोबर ठरली नाही. We love him because he first loved us. आपण प्रीती करतो कारण देवाने आपल्यावर पहिली प्रीती केली आहे. See, it's such a crazy promise here that that we love God because God first loved us. Then we read before this, his spirit is in us, his spirit is love. So what we read that happened in the book of Matthew to those men or those women or those people who went, and Jesus said, go away from me, you did not feed me, you did not operate in love. That is not for you and me. देवाचं वचन असं सांगतं की
ही जी प्रीती आहे ही कोणाकडेच नाहीये, पण ही प्रीती मी तुम्हाला दिली आहे. मी तुम्हाला मी तुम्हाला धार्मिक केलं आहे. आणि ह्याच वचनामध्ये आपल्याला असं दिसून येतं, म्हणजे आपण जे आधीचे वचन मत्तेमध्ये जसं आपण वाचतो, तेव्हा देव ह्याच वचनावर बोलतो, की तुम्ही मला वस्त्र दिले नाही, तुम्ही मला भोजन दिलं नाही, बरोबर, पण मी तुम्हाला प्रीती देतो, बरोबर. In that verse it says that you go away from me, because he's basically telling them they didn't love him, right? They don't know him. They rejected him, is what he's saying. त्याने देवाला नाकारलं. तो देव त्यांना म्हणाला, की तुम्ही माझ्यापेक्षा दूर जा, बरोबर. का? कारण त्यांनी त्याला नाकारण्यात आला. कैसे नाकारा? By not loving people. कसं नाकारलं? जे तुम्ही लोकांवर प्रीती करत नाही. Yeah, but the key to loving people is receiving love from Jesus. Amen, amen. चावी जी लोकांवर प्रीती करण्याची जी चावी मी तुम्हाला देत आहे, जी चावी येशूकडून आपल्याला भेटते, की त्याने आपल्यावर प्रीती केली, तीच प्रीती आपण दुसऱ्यांवरही करावी. That happens when we receive Jesus in our life. His spirit is deposited in us. आणि ते कधी होणार? ज्यावेळेस आपण येशूला आपल्या जीवनामध्ये आपण स्वीकाराल, त्या क्षणी ही सर्व गोष्टी होईल तुमच्या जीवनात. That's when the Spirit of God comes to live in us. आणि त्याच वेळेस येशूचा जो आत्मा आहे तो आपल्या जीवनामध्ये वस्ती करायला येतो. And the Spirit of God teaches us all things. आणि देवाचा आत्मा आपल्याला प्रत्येक गोष्ट शिकवतो. And we start loving the way Jesus loves. We operate in the way Jesus operates. Amen. तो आपल्याला शिकवतो की जसं प्रभू येशूने आपल्यावर प्रीती केली, त्याच प्रीतीने आपण दुसऱ्यांवर प्रीती करावी, हे पवित्र आत्म्याकडून आपल्याला शिकायला भेटतं. So the best thing I can tell you is Jesus loves you. सो अतिशय मूल्यवान गोष्ट मी तुम्हाला सांगू शकते, जी म्हणजे येशू तुमच्यावर प्रेम करतो. And I'm speaking this over you prophetically. आणि हे मी तुमच्यावर प्रगटीकरण सांगते. God's love is going to transform you. देवाचं प्रेम तुम्हाला बदलणार आहे. You are going to become God's love himself. तुम्ही देवाचं प्रेम बनणार आहात. Because the Bible just now we read says he is love. कारण बायबलचं वचन असं सांगतं की देव प्रीती आहे. And as he is, so are you in this world. जसं तो आहे तसं तुम्ही या जगात आहात. So you are love. तुम्ही प्रेम आहात. You are bold. तुम्ही धैर्य आहात. No evil shall come near you. कोणत्याही सैतान तुमच्या जवळ येऊ नाही शकत. The best days are ahead of you. सुंदरसे दिवस तुमच्या जवळ येणार आहात. Thank you, Jesus. Father, I thank you for today's word. I thank you, Lord, that I believe, Lord, that this word is going to go deep into people's heart. They're going to be stirred with faith and stirred with love. In Jesus' mighty name, amen. Amen, amen. Marathi. धन्यवाद प्रभू येशू, हे जे वचन जे तू आम्हाला दिलंस, आणि आम्ही हे मानतो की हे वचन, जे कोणी व्यक्ती आमचं वचन ऐकल, तुझं वचन ऐकल, त्याच्या हृदयामध्ये तू हे वचन पेरलं जाणार आहे. आणि हे त्यांना उघडण्यास पाठणार आहेस की तुझी प्रीती किती महान, मौल्यवान आहे त्यांच्या जीवनासाठी. आणि यासाठी आम्ही तुझे उपकार आणि स्तुती आणि धन्यवाद देतो प्रभू येशूच्या नावात म्हणून मी मागते. आमेन. Amen. And before we go, I'd like to speak life. I declare life over everyone at the sound of my voice. I release the love of Christ upon you, and I declare death has no hold over you in Jesus' name. Amen. जाण्याच्या आधी मी तुमच्यावर प्रीती प्रेम हे घोषित करते, कारण देवाचं जे प्रीती प्रेम आहे हे जे तुमच्याकडे मी घोषित करते, कारण याच्यापासून तुमच्याकडे कोणतेही संकट येणार नाही, कोणतेही शैतानाचे हल्ले होणार नाहीत. Amen, amen. And so till we meet next time, remember Jesus is Lord in every situation, and he is Lord over your life. Amen. पुढच्या आठवड्यात जेव्हा आपण भेटणार आहोत, तोपर्यंत तुम्हाला हेच सांगायचं की याच्यावर मनन चिंतन करा की प्रभू येशू जो आहे तो प्रीती आहे, आणि त्याने आपल्याला जीवन दिलं आहे, आणि तो प्रेम करणारा प्रभू येशू आहे. He is Lord. तो देव आहे. Amen. 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 Bless you. See you guys again. Bye. आशीर्वाद असो, आणि आपण पुन्हा एकदा पुढच्या आठवड्यात भेटूयात. धन्यवाद. थँक्यू.